Today there will be another interesting video on Dimanta Yoga and the Lagna Lord. So Lagna Lord is a very fascinating topic. Everyone will be interested to talk about Lagna Lord because Lagna Lord is so fascinating. So yesterday we have Lagna Lord placement in 3rd and the 6th house. நேத்திக்கு நம்ம பார்த்தது லக்னாதிபதி 3லும் 6லும் இருந்தால் என்ன பலன் அப்படிங்கறத பார்த்தோம். அதுல நிறைய பேத்துக்கு நிறைய கொஸ்டின் இருந்தது. அதை பத்தி எல்லாம் நீங்க கேட்டதுனால இன்னைக்கு ஒருத்தர் வந்து என்னுடைய ஃபேஸ்புக் குரூப்ல இருக்கிற அட்மின் பிராச்சி சக்சேனா வந்து she wants to ask some questions and she will be asking in English and அதை வந்து அப்புறமா உங்களுக்கு தமிழ்ல அப்பப்போ நான் parallel I will try to explain also. ஓகேவா? So we are waiting for her to join. Once she is joining, she will be asking the questions related to the yesterday's video, related to the Lagnadhipati. So this is going to be a very interesting session because it is going to be a conversation, and let us see that how it goes. Okay, so waiting for her to join, and one moment, where is she? Okay, she has joined. So let us see how it works. Okay, admit. So that is going to be an interesting question and answer session because, like you, there will be many people who will be asking the same kind of questions. So if you want to discuss anything in doubts related to astrology, you are also invited to have a one-to-one meeting like this. Okay. And okay, so she has already joined our meeting. How are you? Hi. Hello. Yes. Yeah, no problem. Voice is coming. So welcome to the session of Lagna Lord. So today is going to be another interesting session on how the Lagna Lord will work in astrology. So whenever we are seeing any chart, so the very first thing for anyone to notice is going to be the Lagna Lord, because Lagna Lord is a very, very interesting topic. So yesterday, I think you have seen our first video on Lagna Lord in 3rd and 6th houses, which creates Dimanta Yoga. So today, I hope Prachiji is having some questions related to your doubts. Go ahead and ask questions, please. Yes, sir. Nice video it was. My first question was, how can we use 12 houses in terms of intelligence? Yeah, very good question. So the usage of 12 houses in terms of intelligence is all the 12 houses are resources, Aditya. Aditya means the person's intelligence to use and develop the skills required for each and every person. God is given a skill related to the 12 houses. So those skills are converted into resources, and the resources are ruled by Aditya. So every 12 houses is ruled by separate Adityas, and those who have missed our Aditya video, kindly find the description below. You will find our earlier videos on Aditya. So all the 12 houses govern the resources and through which the person develops the skills. Yeah, And how the Lagna is made? yeah. So the Lagna Lord is like behave like Jupiter, because the Lagna is created by two tattvas. One is Prithvi, another is Akash. Because for any person to come into this world and live in this planet Earth, the Earth is ruled by Prithvi, and the planet which is governing the Prithvi is
Mercury. And that is the reason why Mercury is exalted in Virgo, the earth sign. And every person has to develop the skills by reading books. So number one. Number two is the another lagna, another tattva in which the lagna is created is Jupiter. And the Jupiter's purpose is to increase the wisdom by learning, because every human being is having an opportunity to learn and develop the wisdom through the Adityas, and that is the main purpose of Lagna. And the Lagna Lord will behave like a Jupiter. So governor of Lagna Lord is Jupiter. Correct. So Lagna Lord is a Jupiter. That is why it is called as Di. Di means in Sanskrit it is called as intelligence, wisdom. How it will behave? Okay, very good. So for example, what is your Lagna? Cancer. Cancer. And your Lagna Lord is Moon. Where is the Moon? In Lagna itself. Correct. So if Lagna Lord it's Cancer and Lagna Lord is Moon and it is placed in the Lagna itself. So the Lagna Lord behave like Jupiter. And what is the yoga of Jupiter and Moon? It is called as Gajakesari Yoga. And not only that, it is also exaltation sign of the Moon. So it is exaltation sign of the Jupiter. So this makes a person very, very keen to learn subjects, and especially the subjects which are very closely associated with Jupiter. That is why you are always interested to analyze religious subjects, divine subjects, and all these areas are very interested for you is because of this Jupiter. And also, are you a teacher in profession? Yes. It is also because of the same Jupiter, because your buddhi, intelligence will work for teaching. So that is I why always look for you are always teaching. interested in teaching. Look for, yes. So that is the main reason why, because the Lagna Lord itself is making you to push for teaching, because that is a And sign of exaltation. spiritual subjects attract me more. That is because of Jupiter, because the Jupiter is a philosophical planet, plus also the Jupiter is very keenly interested in the divine subjects, that is religion, anything which is connected to religion, anything which is connected to spirituality, because it is the natural ruler of 12th house and 9th house. 9th house is all about religious subjects, divine subjects, and the 12th house is related to spirituality and moksha. And these interested areas for you. In yesterday video, you taught Lord in third house and sixth house, person will be very intelligent. Correct. How? Yeah, because the Lagna Lord, if it is in third and sixth, as per our natural Kalapurusha Kundali, natural Kalapurusha horoscope, the Mesha is the first house. So then if Mesha Aries is the first house, the natural third and the sixth house is governed by Mercury. And the third and the sixth house is called as Upachaya Bhava in astrology. Upachaya means the houses of growth. And this particular Lagna itself is created by Akash and Prithvi. And that is why Jupiter and Mercury gains a directional strength in the Lagna. So when the Lagna Lord Jupiter is going into Mercury houses like third and the sixth, which is the natural Mercury house, the person puts lot of efforts to read books. Third house is the house of effort, and he will be having lot of books to learn. He will be naturally inclined to learn more books. And the sixth house, he will have lot of struggle, by which of struggle he will try to understand, develop the intelligence and develop the skills. So the Lagna Lord in sixth house is intelligence plus skill. Competition also? Lagna Lord in third house is competition. So the person is preparing himself for competition. For example, some people may ask, many people are there, Lagna Lord in third house, they will be preparing for UPS examinations. So these are all competitive examinations. Not so many people will be writing competition, correct? So to be successful,
these people having that intelligence already, and they will read lot of books, because to be successful in the UPSC examination, the person has to have lot of general knowledge. So if you have to have lot of general knowledge, you have to read lot of books. And because you read lot of books, you become so intelligent, because you are covering so many subjects. And Jupiter and Mercury makes the directional strength for the Lagna. That is why it is called as intelligent. Sixth house also exalted house of Mercury. Exactly. So that makes a person very highly intelligent plus skill also. If Lagna Lord we take in fifth house, then Yeah, what will be the intelligence? that is the topic of today. Lagna Lord, if it is in fifth house, then the Lagna Lord will behave like a Jupiter, and the fifth house significator also is Jupiter. So then the person will become highly intelligent, plus he is having lot of wisdom, tremendous wisdom. So what is the difference between the third and the sixth Lord? Lagna Lord in third and sixth versus Lagna Lord in fifth, because Lagna Lord fifth becomes natural intelligence, and the Lagna Lord and third and sixth is developed through the practice, developed through learning. And Lagna Lord in fifth makes the person highly wisdom. He is Born highly intelligent. How we can differentiate? Yeah, because Lagna Lord in fifth making the person without Jupiter. That means Jupiter and Jupiter are involved. And how you have to now, you have asked a very beautiful question. What is the natural fifth house in astrology? Leo. Correct. And who is the Lord of Leo? Sun. And Sun is a natural knowledge provider. And when Jupiter is joining the Sun, what will happen? The person will have lot of knowledge and intelligence, because he is having like a lot of light, the D. So that D becomes so much of importance for that particular fifth house, Lagna Lord in fifth house. So it becomes so important. The person is highly knowledgeable. He will be talking the subjects which are nowhere available, because he's such a knowledgeable person. Because sun, nobody is intelligent, correct? Sun is a very highly intelligent planet, lot of light. Fifth house also education house. Fifth house is also the house of usage of education, because fourth house is education, fifth house is a usage of application of education. So then the person will, whatever he learned, he will put them into practice. If Lagna Lord is in fifth, the person, whatever he learned, the subjects, he will put them also into practice. And the Lagna Lord in fifth will also have a very beautiful, another one more gift from the God is about mantra. If they are doing mantra, they can get whatever they want in their life. Suppose if Lagna Lord is not benefic planet, it's malefic planet, then also it is good, because the Lagna Lord is behaving like a Jupiter. So whomsoever the Jupiter is friendly with, it is all good for the particular person. For example, very good question. Yours is a very beautiful question. Now, for example, Mars is a malefic. Yeah. But for Lagna Lord, it is not malefic, because Jupiter is friendly with Mars. So when Jupiter is joining with Mercury, or joining with Rahu, or joining with Venus, then there is a small difficulty for getting the intelligence directed, because then the person will get lost in between, because then he will be using the knowledge for wrong things. Because Jupiter governing Lagna Lord.
Correct. Lagna. Because Lagna Lord. So wherever the Lagna Lord is sitting, that is a place where the natural Jupiter is getting is placed. Your intelligence is directed on that house. So in that house, I don't want Mercury, I don't want Venus, I don't want Rahu. So if the Rahu's drishti is also there with that particular Lagna Lord, then also not good. It means whatever Lagna Lord is there, but it should not be conjoined with Rahu and Venus and Mars. Correct. And also it will not be comfortable with if the Lagna Lord itself is Venus, Mercury, with the Lagna, not Mars, Mercury. Mercury, Rahu and Venus. Venus. If the Lagna Lord itself is Venus, if Lagna Lord is itself is Mercury, if Lagna Lord itself is this thing, plus the Lagna Lord is joined with these planets or getting aspect with these all make the person intelligent, but he should do the intelligence for correct purpose. Because if the Lagna Lord is getting a drishti from Rahu, for example, then there will be a possibility that the Rahu will direct the intelligence. Then some point of life, the person will have the misdirection. So the person need lot of advice and guidance for the correct practices. Right. I hope this lesson will give the doubt for clearing session today. And today the people have understood what is Lagna Lord in different houses. And we have learned today Lagna Lord in 5th house means what. So thank you very much once again, Prachi ji. And you can cut down your screen. Now I'm just give some tips related to our Tamil audience, and I will carry on. Okay. So thank you once again for joining. Thank you. ஸோ வணக்கம் நண்பர்களே. இன்னைக்கு வந்து என்னுடைய ஸ்டூடெண்ட் ப்ளஸ் ஃபேஸ்புக்கில் வந்து என்னுடைய அட்மினாக இருக்கக்கூடிய பிராச்சி என்று சொல்லக்கூடிய அவர்கள் வந்தார்கள். இன்னைக்கு வந்து நம்ம அவங்க கூட பேசினதுல இன்னைக்கு லக்னாதிபதி வந்து 3லயும் 6லயும் இருந்தால் என்ன, இது நார்மலா இருக்கக்கூடிய எல்லாருக்கும் இருக்கக்கூடிய ஒரு சந்தேகம். முதல்ல வந்து லக்னாதிபதி அமையக்கூடிய அந்த 12 இடங்கள் அப்படின்னா என்னன்னு கேட்டாங்க அவங்க முதல்ல. அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் சூப்பர் கொஸ்டின். அது அதாவது 12 பாவங்களுக்கும் ஆதித்யா என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு ரிசோர்சஸ கொடுத்திருக்காரு கடவுள். வேணுங்கிறத எடுத்துக்கோ அப்படின்ட்டு. லக்னாதிபதி எங்க போய் அமர்ந்தாலும் அதெல்லாம் ரிசோர்சஸ் தான், ஆதித்யா தான். ஆனா எல்லாராலையுமே அந்த ஆதித்யாவை முழுசா எடுக்க முடியுமான்னு கேட்டீங்கன்னா முடியாது. அதனாலதான் லக்னாதிபதிங்கிறது யாரெல்லாம் இன்டெலிஜென்ட்ங்கிறத பார்க்கணும் அப்படிங்கறதுனாலதான் நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்டா வந்து நம்ம என்ன பண்ணோம் நேத்திக்கு அப்படின்னா, முதல்ல வந்து அடுத்த கேள்வி அவங்க என்ன கேட்டாங்கன்னா, லக்னத்தை உருவாக்கினது யாருன்னு கேட்டாங்க. லக்னத்தை உருவாக்கினது யாருன்னு கேட்டாங்க. சூப்பரான கேள்வி அது. ஆக்சுவலா லக்னத்தை உருவாக்கியது வந்து 2 தத்துவங்கள் மூலியமாக லக்னம் உருவாக்கப்பட்டது. ஒன்று ஆகாச தத்துவம், இன்னொன்று பிருத்திவி தத்துவம் மூலியமாக இந்த லக்னாதிபதி உருவாக்கப்பட்டது. அப்படின்னா லக்னாதிபதினா யாரு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, இந்த எதனால் அந்த 2 தத்துவங்களால உருவாக்கப்பட்டது? ஒன்று மெர்க்குரி வந்து படித்து தான் நம்ம மனிதன் வந்து வளர்ச்சி அடைய முடியும். நிறைய படிக்கணும். படிக்கும் பொழுது நம்மளுடைய புத்தி கூர்மை அடைந்து நாம் என்னெல்லாம் வந்து வீக்னஸ் இருக்கோ அதெல்லாம் ஓவர் கம் பண்ண முடியும். அதனாலதான் 6ஆம் பாவத்திற்கு வந்து புதனுடைய பாவத்தை வைத்ததற்கான காரணம் என்ன அப்படின்னா, மனிதனுக்கு 6 வகையான வீக்னஸ் உண்டு. அந்த 6 வகையான வீக்னஸை வந்து மீட்டு நான் இன்டெலிஜென்டாக வர வேண்டும் என்றால் நீ படிக்க வேண்டும்னா. அப்ப படிக்க உங்களுக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, ஜூபிட்டருடைய விஸ்டம் கிடைக்கும். அதனாலதான் இந்த ரெண்டையும் சேர்த்து லக்ன பாவத்தை உருவாக்கினார்கள். லக்னம் அப்படிங்கிற அந்த பாவத்தை உருவாக்கி புத்தியை வச்சாங்க அங்க கொண்டு போய். அந்த புத்திங்கிற புத்தியிலேயே பாத்தீங்கன்னா தி இருக்கு, பார்த்திருக்கீங்களா? அந்த தி கொடுத்தது யாருன்னு கேட்டீங்கன்னா ஜூபிட்டர். அதனாலதான் லக்னாதிபதி வந்து யார் மாதிரி பிஹேவ் பண்ணுன்னு கேட்டாங்க. அது அடுத்த கேள்வி, சூப்பரான கேள்வி. அந்த லக்னாதிபதி வந்து குரு மாதிரி பிஹேவ் பண்ணும். அப்ப அவங்களுடைய கொஸ்டின் வந்து நான் என்ன கேட்டேன் அப்படின்னா, அவங்களுடைய லக்னம் என்ன அப்படின்னு கேட்டேன். அவங்க வந்து கடகம் அப்படின்னாங்க. அப்ப அந்த லக்னாதிபதி அவங்களுடைய எங்க இருக்கு, அவங்களுடைய லக்னாதிபதி என்னன்னு கேட்டேன்.
சந்திரன் நாங்க எங்க இருக்குது முதல் பாவத்திலேயே. அப்போ லக்னாதிபதி வந்து ஜூபிட்டர் மாதிரி பிஹேவ் பண்ணி அவருடைய மூன் வந்து ஆக்சுவலா லக்னாதிபதி. அவங்க 2 பேரும் சேர்ந்தா என்ன ஆகும் அப்படின்னாங்கன்னா கஜகேசரி யோகம் ஆயிருச்சு. அப்ப அந்த லக்னாதிபதிக்கு குரு வந்து அந்த இடத்துல உச்சமாகிறார் கடகத்துல. அப்ப அவங்களுக்கு வந்து நேச்சுரலாவே வந்து டீச்சிங் ரொம்ப பிடிக்கும். இப்ப அவங்க அதுதான் டீச்சர் ஆயிருக்காங்க. அப்ப சில பேருக்கு அவங்க ஏன் ஆனாங்கன்னு தெரியாம இருப்பாங்க இல்லையா? அவங்க எதனால டீச்சர் ஆனாங்க, எதனால அவங்களுக்கு சில ஏரியாஸ் எல்லாம் ரொம்ப பிடிக்குது அப்படின்னு. அப்ப அவங்க கிட்ட கேட்டேன், உங்களுக்கு ரிலிஜியஸ் சப்ஜெக்ட்ஸ், ஸ்பிரிச்சுவல் சப்ஜெக்ட்ஸ் எல்லாம் பிடிக்குமான்னு கேட்டேன். ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படின்னா. அப்ப அந்த குரு அவங்களுக்கு கொடுத்தது என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, கிஃப்ட் என்ன கொடுத்தாங்க அப்படின்னா, அந்த நேச்சுரலாக இருக்கக்கூடிய அந்த குரு பகவானுடைய உடமையாக கூடிய ரிலிஜன், ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி இதெல்லாம் அவங்களுக்கு நேச்சுரலாவே வந்துருச்சு. ஓகேவா? அப்ப அது வந்துருச்சு. அதே மாதிரி லக்னாதிபதி எல்லாத்துக்குமே நல்லா இருக்குமா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, லக்னாதிபதி வந்து ஜூபிட்டர் ஆனதுனால அவர் ஜூபிட்டர் யாருக்கெல்லாம் ஃப்ரெண்டா இருக்காரோ அவங்க அந்த லக்னாதிபதிகள்லாம் நல்லா வளர்ச்சி அடையும். குருக்கு பிடிக்காத 3 பேர் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா புதன், சுக்கிரன், ராகு. இந்த லக்னாதிபதிகள் போய் இவங்க 3 பேர் கூட சேர்ந்து உட்கார்ந்தாங்கன்னா அவங்களுடைய இன்டெலிஜென்ஸ் வந்து 3, 6 பாவங்கள்ல இருந்தா கூட இவங்க கூட அமைந்து இருப்பது வந்து மிஸ்டைரக்ஷன் ஆஃப் இன்டெலிஜென்ஸ் போறதுக்கு வாய்ப்பு அதிகம். இப்ப அந்த மாதிரியா இருக்கக்கூடிய குழந்தைகளுக்கு பேரண்ட்ஸ் என்ன பண்ணணும்னா முன்னாடியே வந்து அதை நல்லா பாதுகாக்கணும் அந்த இன்டெலிஜென்ஸை. ஏன்னா 3, 6 பாவங்கள் புதனுடைய பாவம். அப்ப அவங்க நிறைய படிக்க வேண்டும் என்ற ஆவலுடன் இருப்பார். நேத்திக்கு வந்து ஒருத்தர் வந்து முத்து பாலான்னு நினைக்கிறேன் நம்ம சேனல்ல வந்து என்னுடைய லக்ன பாவம் 3ல் இருக்கிறது அப்படின்னாரு. அப்போ அவர் எக்ஸ்ட்ரீம்லி இன்டெலிஜென்டாக இருக்க வேண்டும், நிறைய புக் படிக்க வேண்டும், நிறைய எஃபர்ட்ஸ் செய்யக்கூடிய ஆளாக இருப்பார். ஏன்னா 3ஆம் பாவம்ங்கிறது நிறைய டிரைவ் இனிஷியேட்டிவ் எல்லாம் எடுக்கணும். அப்படிப்பட்ட ஒரு ஆளா தான் இருப்பாரு. 6ஆம் பாவத்துல லக்னாதிபதி 6ல போய் இருந்துச்சுன்னா அவர் வந்து எக்ஸ்ட்ரீம்லி நிறைய படித்து 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 தன்னைத்தானே ஸ்கில்ல டெவலப் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஆளாக இருப்பார். லக்னாதிபதி 3ல் இருந்ததுன்னா அவங்க காம்படிஷனுக்கு வேண்டி படிச்சுக்கிட்டே இருப்பாங்க. அப்ப ஜெனரல் நாலேஜ் நிறைய டெவலப் ஆகும். இப்போ யூபிஎஸ்சி எக்ஸாமினேஷன்லாம் எழுதணும் அப்படின்னா லக்னாதிபதி 3ல் இருந்ததுன்னு வச்சுங்க, அவங்களுக்கு வந்து நேச்சுரலாவே நிறைய நாலேஜ் கெயின் பண்ணணும். அப்பதான் அந்த பப்ளிக் சர்வீஸ் எக்ஸாமினேஷன்லாம் கிளியர் பண்ண முடியும். அப்படி படிக்க படிக்க என்ன ஆகும் அப்படின்னா அந்த ஜூபிட்டருடைய வளர்ச்சி விஸ்டமாக உருவெடுக்கும். அப்ப ஜூபிட்டர் மெர்க்குரியும் சேர்ந்து செய்யறது என்ன அப்படின்னா புக்கு நிறைய படிக்க படிக்க நாலேஜ் இன்க்ரீஸ் ஆகும் அப்படின்னா. அது மட்டும் இல்லாமல் 3, 6 பாவங்கள் உபச்சய பாவம் என்று சொல்லக்கூடிய குரோத் பாவங்கள். அப்ப அந்த பாவங்கள்ல நேச்சுரலாவே குரோத் வந்துருச்சு. எதனால உபச்சயாவை 3, 6 வச்சிருக்கான ரீசனும் இதுதான். ஏன்னா லக்ன பாவத்தை செய்திருப்பவரே புதன் என்று சொல்லக்கூடிய பிருத்திவி தான். ஆகாசத்தினுடன் சேர்ந்து செய்திருப்பதனால அந்த பாவங்கள் குரு எங்கெல்லாம் போய் அவருடைய இதை இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்றாரோ அந்த இடமெல்லாம் உயர்ச்சி அடையும். அப்ப இந்த உபச்சய பாவத்திற்கும் இந்த குரு எப்படி சப்போர்ட் பண்றாரு, நீ படி நான் விஸ்டம் கொடுக்குறேங்கிறாரு. அப்ப படிக்க 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 உயர்ச்சி வருகிறது. இன்னைக்கு என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா லக்னாதிபதி வந்து 5ல உட்கார்ந்தா என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம். லக்னாதிபதி 5ல் இருப்பது மிகப்பெரிய ஒரு அடுத்த ஒரு பாக்கியம். என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா 5ஆம் பாவத்தினுடைய சிக்னிபிகேட்டரே வந்து குரு தான், லக்னாதிபதியும் குரு தான். நேச்சுரலாக இருக்கக்கூடிய காலபுருஷ தத்துவப்படி 5ஆம் பாவத்தை ரூல் செய்பவர் வந்து சிம்மம். சிம்மத்தினுடைய அதிபதி சூரியன். சூரியன் மாதிரி ஒரு ஒளி நாலேஜ் யாராவது கொடுக்க முடியுமான்னு கேட்டீங்கன்னா யாருமே கொடுக்க முடியாது. அந்த இடத்துல ஜூபிட்டரே வந்து தலை வணங்கிடுவாரு அந்த சன் கிட்ட. அவ்வளவு நாலேஜாக இருக்க வேண்டும் அந்த மனிதர். அப்ப அந்த சூரியனும் ஜூபிட்டரும் சேர்ந்து கொடுக்கக்கூடிய அந்த தீ இருக்கு பாருங்க, டபுள் தீ, அது கொழுந்து விட்டக்கூடிய தீ. அப்போ லக்னாதிபதி 5ல் இருக்கும் ஆட்களுக்கெல்லாம் வந்து மந்திரத்தை செய்ய 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 அவர்கள் வளர்ச்சி அடைந்து அவர்களுடைய புத்தி அபார வளர்ச்சி அடையும் என்பதுதான் கரெக்டான ஒரு இன்னைக்கு வந்து நம்ம எல்லாமே பாக்குறது பாத்தீங்கன்னா 5ஆம் பாவத்தை எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா இது மட்டும் அல்ல. இன்னைக்கு நம்ம பாக்குறது வந்து லக்னாதிபதி ரிலேட்டட் டு இன்டெலிஜென்ஸ், அதை மட்டும் தான் பாக்குறோம். அப்ப இந்த லக்னாதிபதி 5ல் இருப்பதும் ஒரு தீமந்த யோகம் தான். சரி, நேத்துக்கு இன்னொருத்தர் ஒரு கேள்வி கேட்டாரு, சார் லக்னாதிபதி வந்து 3ஆம் பாவாதிபதியோடவும் 6ஆம் பாவாதிபதியும் சேர்ந்து இருந்தால் நல்லதான்னு கேட்டீங்க. சூப்பரான கேள்வி. அதுவும் அதற்கும் பதில் இதுதான். இந்த 3ஆம் பதியும் 6ஆம் பதியும் சேர்ந்திருப்பது
லக்னாதிபதி கூட நல்லதுதான், அதுக்கும் தீமந்த யோகம்னு தான் பேரு. ஆனா அந்த கிரகங்கள் யாவை என்பதை பார்த்து கொள்ள வேண்டும். இந்த கிரகங்கள்ல புதன், ராகு, சுக்கிரன் இந்த மாதிரி ஆட்கள் எல்லாம் இருந்தாங்கன்னா அது குருவுக்கு தடங்கள் தான் செய்வாங்க. ஏன் அப்படின்னா அந்த லக்னாதிபதிக்கான ஜூபிட்டர் வந்து இவங்க கூட மியூச்சுவல் அக்ரிமெண்ட்ல இல்ல. அப்ப பிரச்சனை வருகிறது. பிரச்சனைகள்லாம் ஆர்கியூமெண்ட்ஸ் வருகிறது. அவருக்கு இவருக்கு ஒத்து போக மாட்டேங்குது. இதெல்லாம் பிரச்சனை. இதுதான் இன்னைக்கு நம்ம பார்த்திருக்கக்கூடிய பாடம். சரி, அடுத்தது ஒரு கேள்வி வந்து ஒரு நண்பர் ஒருத்தர் கேட்டிருந்தாங்க. அதிதி கவி, மார்ஸ் ஜூபிட்டர் சேர்ந்தது வந்து குரு மங்கள யோகம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அந்த யோகத்தினால் எனக்கு வந்து திருமண வாழ்க்கை பாதிக்கப்படுமா, குழந்தை பேரில் ஏதாவது பாதிக்கப்படுமா? இது ஒரு கேள்வி, அவங்களுடைய கேள்வி. ஸோ அதற்கான பதிலை இப்போ இந்த வீடியோல சொல்லி இந்த வீடியோவை முடிக்கிறேன். ஒரு நிமிஷம் இருங்க, இங்க உட்காந்துக்கிறேன். ஓகே, உங்களுடைய கேள்வி அதிதி, திருமணத்திற்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஜூபிட்டர் மார்ஸ் குருமங்கள யோகம் எல்லாம் டிசைட் பண்றது இல்லை. திருமணம்ங்கிறது வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் 8 டைப் ஆஃப் மேரேஜஸ் வந்து முன்னாடியே கடவுள் எழுதி வச்சுட்டு போயிருக்காரு. மேரேஜ் வந்து 8 வகையாக டிவைட் செய்யப்படுகிறது. ரெண்டாவது வந்து திதி தேவதைகள் தான் உங்களுடைய திருமணத்தையும் உங்களுடைய ரிலேஷன்ஷிப்பையும் ரூல் பண்ணக்கூடிய தேவதைகள். அந்த தேவதைகள் தான் ஆக்சுவலா உங்களுடைய திருமணத்தை குறிக்கின்ற தேவதைகள். அதற்கு அப்புறம் வருகிறது வந்து கரகங்கள். கரகங்கள்னா யாருன்னா சுக்கிரன் வந்து திருமணத்துக்கான கரகம். அடுத்தது பாவங்கள். எந்த பாவங்கள் வந்து திருமணத்திற்கான பாவம். அதற்கு அப்புறம் வருகின்றது வந்து நம்மளுடைய ராசி கட்டம், நவாம்ச கட்டம், தசை, இப்படி பலவிதமான அமைப்புகள் எல்லாம் முடிந்து அதற்கு அப்புறம் தான் திருமணம் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு அமைப்பே வருகிறது. அதற்கு அப்புறம் திருமணத்தினுடைய ரிலேஷன்ஷிப்பை ரூல் செய்வது ஆருடம் வழியாகவும், திருமண பாவங்கள் மூலியமாகவும், கிரகங்கள் மூலியமாகவும், இப்படி பலவிதமான வெரைட்டி இருந்துதான் திருமண வாழ்க்கையும், திருமண வாழ்க்கை குறித்தான மகிழ்ச்சி என்ன, அவர்களுக்கு திருமணம் எப்படிப்பட்ட திருமணம் எல்லாத்தையும் டிசைட் பண்றது. இது எல்லாத்தையும் அனலைஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான். ஒரே ஒரு குருமங்கள யோகத்தை மட்டும் வச்சுக்கிட்டு இது ஒண்ணுமே செய்ய முடியாது. ஒன்று, அந்த குருமங்கள யோகம் எதற்காக யூஸ் செய்யறார்கள் அப்படின்னா, உங்களுக்கு ஒரு கிளாசிக் எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்லணும் அப்படின்னா, இவங்க 2 பேருமே எக்ஸ்ட்ரீம் ஆப்போசிட். யாரு? இந்த குருவும் மங்களம். அப்ப அவங்க வந்து 1ஆம் பாவத்துல சேர்ந்து இருப்பதும் இல்லைன்னா 1-7 இருப்பதும் ஒரு குருமங்கள யோகத்தை உருவாக்குது. அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா, அவங்களுக்கு வந்து ஏதாவது ஒரு வகையில வந்து ஜெயிச்சிருவாங்கன்னு அர்த்தம். சண்டை போட்டு ஜெயிப்பதுதான் குருமங்கள யோகம். சண்டை போட்டு ஜெயிக்க வேண்டும். ஒரு கான்ஃபிளிக்ட் வந்து அந்த கான்ஃபிளிக்ட்ல இருந்து சண்டை போட்டு ஜெயிச்சு வெளியில வர்றது, அது பேர் தான் குருமங்கள யோகம். அந்த குருமங்கள யோகம் ஏற்பட்டிருக்கூடிய இடத்துல அவங்க மட்டும்தான் இருக்கணும். இப்ப உங்களுடைய பாவத்துல குருமங்கள யோகம் எங்க இருக்கு? 1ஆம் பாவத்துல இருக்கு. அது 10ஆம் பாவத்தின் ஆருடம் உங்களுக்கு, அதிதி கவிக்கு. அப்போ 10ஆம் பாவத்தினுடைய ஆருடம் கேரியர் ரிலேட்டட் மேட்டர்ஸ்ல இந்த குரு மங்களம் வந்து அடிச்சுக்கிறாங்க. நான் பெருசா நீ பெருசான்னு சேர்ந்து சண்டை போடுறாங்க. ஆனா இன்னொருத்தர் அங்க இருக்காரு. அந்த இன்னொருத்தர் இருக்கிற வரைக்கும் அந்த குரு மங்கள யோகத்தினுடைய பவர் அவர் குறைச்சிட்டே தான் இருப்பாரு இல்லையா? இன்னொருத்தர் யாருன்னு கேட்டீங்கன்னா சனி பகவான் இருக்காருங்க. சனி பகவான் டெபிலிட்டேட்டட்ல அவங்க உட்கார்ந்து இருக்காரு. சோ அவருடைய நிலைமை என்ன, அவர் என்ன சொல்ல நினைக்கிறார் இந்த குரு மங்களுக்கு, அதெல்லாம் பார்க்க வேண்டும். குரு மங்கள் அப்படின்னா அவங்க மட்டுமே தனித்திருந்து யோகத்தை உருவாக்கினா அது டைரக்டா இப்பவே சொல்லிடலாம். உங்களுக்கு வந்து வெற்றி அடையக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கிறது. இதுல நீங்க சூஸ் பண்ணிக்கூடிய ப்ரொஃபஷன்ல இல்லைன்னா நீங்க சூஸ் பண்ணக்கூடிய டெசிஷன் ஆஃப் மேக்கிங் ஆஃப் ப்ரொஃபஷன்ல வின் பண்ணக்கூடிய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்குன்னு. சனி பகவான் அங்க இருக்கிறாரே, அப்ப அவர் யாரு, அவர் என்ன சொல்ல நினைக்கிறாரெல்லாம் பார்த்துட்டு தான் குருமங்கள யோகத்துக்கே வர முடியும். அடுத்தது நீங்க கேட்ட கொஸ்டின் வந்து, இது வந்து குழந்தை பேருக்கு ஏதாவது பிரச்சனையா அப்படின்னு கேட்டீங்க. அடுத்தது குழந்தை பேர் என்பதும் இந்த குருமங்களத்துக்கும் யாதொரு பந்தமும் இது இல்லை. ஏன் கேட்டீங்கன்னா, ஒரு குழந்தை பிறக்க வேண்டும் என்றால் முக்கியமான கிரகங்கள் 2. ஒன்று சூரியன், இன்னொன்று சுக்கிரன். சூரியன் தான் வந்து சர்வாத்மா. வீனஸ் வந்து அவர்கிட்ட இருந்து வாங்கிற இலவசம் வாங்கி வந்து புரோஜனியை கிரியேட் பண்ணக்கூடியவர் வீனஸ். இவங்க 2 பேரும் சேர்ந்து தீர்மானிக்கக்கூடியதுதான் குழந்தைகள் குறித்தான அறிவு. எவ்வளவு குழந்தைகள் வரும், அதுல ஜெண்டர் என்ன, எவ்வளவு குழந்தைகள், அவர்களுடைய வளர்ச்சி என்ன அப்படிங்கறதெல்லாம் இவங்க 2 பேரும் தீர்மானிக்கிறது. குருமங்களத்துக்கும் இதுக்கும் யாதொரு பந்தவுமே இல்லை புரோஜனி பத்தியான மேட்டர்ஸ்ல. அப்படி
அவங்க யாராவது எந்த யூடியூப் சேனல்ல சொன்னாங்களோ அவருக்கு வந்து ஜோதிடத்தை மறுபடியும் திருப்பி போட்டுதான் பார்க்கணும். இல்லைன்னா அந்த குருமங்கள யோகத்தை வச்சு ப்ராஜனி எங்கேயாவது டிசைட் பண்ணியிருக்காருன்னு அவங்ககிட்ட கேட்டுக்கோங்க. அதை வச்சு டிசைட் பண்ணவே முடியாது. ஒரு சார்ட்ல குருமங்களத்தை மட்டும் வச்சுக்கிட்டு மேரேஜ் மேட்டர்ஸோ ப்ராஜனி மேட்டர்ஸோ டிசைட் பண்றது பெரும் முட்டாள்தனம். அது மட்டும் இல்லாமல் ப்ராஜனியோட மேட்டர்ஸ்ல இது இன்வால்வ்மெண்டே கிடையாது. ஆக்சுவலா குருமங்களமே இன்வால்வ்டு கிடையாது. ஏன்னா அதற்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து திதி ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட், சூரியன் சுக்கிரன் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட், அதற்கப்புறம் வந்து இந்த பாவங்கள் இம்பார்ட்டன்ட். அந்த 7ஆம் பாவத்திற்கான லாப பாவம் 5ஆம் பாவம், 5ஆம் பாவம் இம்பார்ட்டன்ட், 5ஆம் பாவத்தினுடைய கலகங்கள் இம்பார்ட்டன்ட். இவ்வளவு மேட்டர்ஸ் இருக்கு ப்ராஜனியில. அது மட்டும் இல்லாமல் சப்தாம்சம் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு அம்சத்துலதான் 7 வகையான ரசங்கள் குறிக்கப்பட்டிருக்கிறது. அந்த ரசங்கள் வழியாக உங்களுடைய குழந்தைகளுடைய தன்மை, நீங்க கிரியேட் பண்ணக்கூடிய தன்மை, உங்களுக்கு எவ்வளவு கிரியேஷன் பவர் இருக்கிறது, இது எல்லாத்தையும் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதுதான். சோ இந்த மாதிரி நான் ராங் இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கிறவங்க ஜோதிடத்திற்கு தீமையை விளைவிப்பார்கள். ஓகேவா? உங்களுக்கு கேட்ட கொஸ்டினுக்கு நான் இமிடியேட் ஆன்சர் சொல்லிட்டேன். எப்பவுமே 2 ஆப்போசிட்டாக நிற்கக்கூடியவர்கள் பேரு அவங்களுடைய நேச்சுரல் டெண்டன்சிக்கு எப்பவுமே ஆப்போசிட்டாக இருக்கக்கூடிய. அப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஜூபிட்டர் வந்து சண்டையே போட வேண்டாம்னு நினைக்கிறவர், மார்ஸ் வந்து சண்டை போட்டு தான் ஜெயிக்கணும் அப்படிங்கிறாரு. இது வந்து இட்ஸ் லைக் காந்தி அண்ட் சுபாஷ் சந்திர போஸ் 2 பேர் இருந்தாங்க இல்லையா? காந்தி என்ன சொன்னாரு? நான் தர்மத்தின் பாதையில் மட்டுமே செல்வேன், சண்டையே போட மாட்டேன் அப்படின்னாரு. ஓகேவா? வேற சுபாஷ் சந்திர போஸ் என்ன சொன்னாரு? சண்டை போடாம ஜெயிக்க முடியாது, சண்டை போட்டுதான் ஆகணும் அப்படின்னாரு. ஃபைனலா ஜூபிட்டர் என்ன எதற்காக ஜூபிட்டரை கொண்டு வந்து அங்க வச்சாங்கன்னா, உன்னையே கொல்ல வரான் ஒருத்தன்னா நீ அவங்ககிட்ட பிலாசபி பேசுவியா இல்ல சண்டை போடுறதுக்கு துணிஞ்சு நிப்பியான்னு கேட்டான். அப்ப ஜூபிட்டருக்கு என்ன நினைச்சா, ஐயோ நான் சண்டை போடுவேன்னா, ஐ எம் நாட் ரெடி டு டை அப்படின்னா. அதேதான் எல்லாத்துக்கும். உன்னை கொல்ல வரும்போது பிலாசபிலாம் ஓகே, பட் உன்னை கொல்ல வரும்போது ஜூபிட்டருக்கு அவருடைய ஆயுதத்தை எடுத்தே ஆக வேண்டும், அவர் டிஃபென்ஸ் பண்ணி ஆகணும், இல்லைன்னா அவனை கொண்டுட்டு போயிடுவான். சோ இந்த ஜூபிட்டர் மார்ஸ் யோகம்ங்கிறது என்ன அப்படின்னா, சண்டை வரும் பொழுது, சண்டை வரும் பட்சத்தில் மட்டுமே இந்த யோகம் ஒர்க் ஆகக்கூடிய யோகம் தான் குருமங்கள யோகம். சண்டை வரும்போது அந்த சண்டையை ஜெயிக்க வேண்டும், அந்த சண்டையை வந்து எப்படி நம்ம ஸ்ட்ராட்டஜி மூலியமாக வெல்ல வேண்டும், அதை பத்தியான ஒரு ஆலோசனையில தான் அந்த ஜூபிட்டர் இருக்கும். உங்களுடைய ஜாதகத்துல அவர் வந்து 10ஆம் பாவத்தின் ஆரூடத்தில் இருப்பதனால் ஏதோ ஒரு வகையில ப்ரொஃபஷனல் மேட்டர்ஸ்ல உங்களுக்கு அந்த சண்டை வர வேண்டும். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்க அப்பா சொல்றாரு இது கரெக்டான ப்ரொஃபஷன் இல்ல அப்படிங்கிறாரு, இல்ல உங்க அம்மா வந்து சொல்றாங்க நீ எடுத்துக்கிற ப்ரொஃபஷன் இது கிடையாது, இது ராங் அப்படிங்கன்னா நீங்க சண்டை போடுவீர்கள் அவர்களோட. சண்டை போடும் இடத்தில் சனி பகவானும் வந்து நிற்கிறார் உங்களுடைய ஜாதகத்தில். அப்போ அந்த குருமங்கலம் மட்டும் தனியா உங்களுடைய ஜாதகத்தில் இல்லை. அப்போ ஜாதகம் படிக்கும் பொழுது உங்களுடைய ஜாதகத்தையும் நீங்களே வல்லுநராக ஆக வேண்டும் என்றால் உங்களுடைய ஜாதகத்தில் எந்த மாதிரியான அமைப்பு இருக்கிறது, குருமங்கலம்னா என்ன, அதற்கு கூட நிக்கப்பவர்கள் யார், அப்படி எல்லாம் தெரிந்துக்கு அப்புறம் தான் பலன் சொல்ல வேண்டும். ஓகே, நன்றி, வணக்கம்.